آج جو ہے آزاد صاحب پر مختلف طرح کے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ آزاد صاحب جو ہیں انہوں نے کانگریس کو دھوکہ دیا، اور کوئی کہتا ہے کہ آزاد جو ہیں موقع پرست ہیں، کوئی کہتا ہے آزاد بی جے پی کی بی پارٹی۔ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر کھوشہ گندم کو جلا دو۔ سیاسی پارٹیاں وہ کر نہیں سکتی، وہ خود کوئی سبھی باری باری بی جے پی کے ساتھ رہ کے آئے ہیں۔ نہ بی جے پی کا میں کبھی ممبر رہا ہوں، نہ میں ان کا ایم پی رہا ہوں، نہ منسٹر رہا ہوں، اور نہ تاحیات جب تک ہوں گا تب تک رہوں گا۔ صاحب بخاری نے ایک اپنی پارٹی بنائی تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ آزاد صاحب نے جو آزاد صاحب کا پورا رول رہا دفعہ 370 کو توڑنے میں، کیا کہیں؟ لیکن جو سرکار سے کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، پارٹیاں بدلتے ہیں، ان سے تو دور رہوں گا، اور ایک اکیلے آدمی جو ہے نا اور پیچھے کوئی نہیں ہے، ان سے بھی دور رہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راجہ شکیل، آپ دیکھ رہے ہیں دا چناب ٹائم۔ ناظرین، اب بخوبی جانتے ہیں کہ کانگریس سے استعفے کے بعد آج جو ہے غلام نبی آزاد صاحب کا دورہ جو ہے چناب ولی کے اندر ہے، اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب انہوں نے کانگریس سے استعفیٰ کیا تھا تو کانگریس پارٹی، اگر میں پورے ملک کی بات کروں تو کانگریس پارٹی کے اندر ایک تشویش پیدا ہو گئی تھی، اور وہیں اگر میں بات جموں کشمیر کی سیاست کی کروں تو جموں کشمیر کے اندر جو سیاست ہے اس نے کچھ الگ ہی رنگ بدل دیا ہے۔ بہرحال آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب آزاد صاحب کانگریس کے اندر تھے تو اس وقت کسی بھی شخص نے ان پر سوالات نہیں اٹھائے، نہ ہی کوئی شخص ان پہ سوال اٹھاتا تھا۔ تو ناظرین، آپ کو یہ بھی کہتا چلوں کہ جموں کشمیر کے سیاستدان جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس وقت پریشان نظر آ رہی ہے، ان کے چہرے پہ مایوسی نظر آ رہی ہے۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ آج جو ہے آزاد صاحب پر مختلف طرح کے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ آزاد صاحب جو ہیں انہوں نے کانگریس کو دھوکہ دیا، اور کوئی کہتا ہے کہ آزاد جو ہیں موقع پرست ہیں، کوئی کہتا ہے آزاد بی جے پی کی بی پارٹی ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ یہ ایک ہی شراب جو ہے، شراب سیم ہے، اور بوتل جو ہے مختلف بوتل میں جو تبدیل پیکنگ جو ہے چینج کر دی گئی۔ بہرحال اس حوالے سے ہمارے ساتھ اس وقت جموں کشمیر کے سابقہ چیف منسٹر اور لیڈر آف اپوزیشن آزاد صاحب سے ہم یہاں پر براہ راست بات کریں گے، خصوصی بات کریں گے، ان سے جاننا چاہیں گے آخر کیا راز ہے، یہ سوالات آج ان پر کیوں اٹھ رہے ہیں۔ سر، سب سے پہلے آپ کا خیر مقدم ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ سر، آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ جس کانگریس کے اندر آپ نے 50 سال سے زیادہ وقت دیا، آپ چیف منسٹر بھی بنے، اس کے بعد لیڈر آف اپوزیشن بھی رہے، اور بڑے بڑے کام آپ نے کیے، لیکن آج وہ کانگریس کہہ رہی ہے، جب سے آپ نے کانگریس سے استعفیٰ دیا ہے وہ کانگریس کہہ رہی ہے، چاہے جموں کشمیر کی ہو یا باہر کی ہو، کہہ رہی کہ آزاد کانگریس میں تھے ہی نہیں۔ آخر کس طرح سے اس سوال کا جواب دیتے ہیں؟ ڈاکٹر سر اقبال نے کہا ہے، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر کھوشہ گندم کو جلا دو۔ آج کی کانگریس جو مجھ پہ سوال کر رہی ہے، دراصل وہ خود 10-12 سالوں سے بی جے پی سے ملی ہوئی ہے۔ بی جے پی کا اور مودی صاحب کا جو ایجنڈا تھا 8 سال پہلے، کانگریس مکت بھارت، اس ایجنڈے کو ہمارے لیڈر جو آج ہیں وہ پورا کر رہے ہیں۔ کوئی سٹیٹ 8 سالوں سے جیتی ہے ہم نے، جو جیتی بھی وہ بھی واپس چلی گئی، اور جو بچی ہیں وہ بھی جانے والی ہے۔ ہم اس لیے نکلے کہ گزشتہ 5-6 سالوں سے میں اور ہمارے کئی ساتھی لیڈرشپ سے یہ کہہ رہے تھے کہ ٹویٹ سے کانگریس نہیں چلے گی، کانگریس ٹویٹر سے نہیں چلے گی، کانگریس چلے گی جیسے گاندھی نے ساؤتھ افریقہ سے آتے ہی ٹرین میں 3rd کلاس میں، جبکہ ٹرین 30-40 کلومیٹر کی سپیڈ سے چلتی، پورے ہندوستان کا دورہ کیا، اور ان کے ساتھیوں نے مسلسل جدوجہد کی، ہر مدعا اٹھایا، اور مدعا دلی بیٹھ کے نہیں اٹھایا، کہاں چمپارن پہنچ گئی کسانوں کے لیے، اور پھر وہیں مہینوں بھر رہے مہاتما گاندھی، اور کہیں گئے تو مہینوں بھر رہے۔ آج ہمارے لیڈر کہیں ٹویٹر پہ ایک سٹیٹمنٹ دیا، ختم گیا، اور اگر گئے بھی
स्पेशल जहाज से गए, स्पेशल जहाज से वापस आए। लोगों को क्या मालूम, उसके बीच में जाना पड़ता है। हम कह रहे थे कि आप बीच में जाने के काबिल नहीं हैं, एक प्रोग्राम बनाइए। हम तो जमीन से आए हैं, हम तो घूमने वाले हैं। हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा मैंने 50 साल में गाड़ी से, बसों से, यात्राओं से, कारों से, जीपों से, पैदल छान मारा है। उसी से होगा। लेकिन मुझे क्या मालूम, कांग्रेस खुद ही बीजेपी का मुद्दा, बीजेपी का जो ख्वाब है उसको पूरा कर रहे हैं। इसलिए इससे पहले कि मैं उन पे अटैक करूं कि आप बीजेपी के साथ मिले हो, इसलिए कांग्रेस पूरी हिंदुस्तान को खत्म कर रहे हो, वो हम पे अटैक कर रहे हैं। बाकी रियासती सरकार, रियासती पार्टियां वो कर नहीं सकती। वो खुद कोई सभी बारी बारी बीजेपी के साथ रह के आए हैं। न बीजेपी का मैं कभी मेंबर रहा हूं, न मैं उनका एमपी रहा हूं, न मिनिस्टर रहा हूं, और न ताहियात जब तक हूंगा तब तक रहूंगा। और ये हिंदुस्तान के पार्लियामेंट का रिकॉर्ड है कि जितना मैंने 7 साल लीडर अपोजिशन, प्राइम मिनिस्टर और बीजेपी की मुखालफत उनके सामने की है, उस हाउस में जो लीडर थे, जो हमारे बड़े बड़े लीडर उस हाउस के थे, उनको जरा अपनी स्पीच दिखाओ। एक स्पीच दिखाई थी, उसके बाद क्या हुआ वो मैं कहना नहीं चाहता आपको। सर जिस तरह से जम्मू कश्मीर की बात करें तो अल्ताफ बुखारी ने एक अपनी पार्टी बनाई थी, और वो कहते हैं कि आजाद साहब ने, जो आजाद साहब का पूरा रोल रहा है दफा 370 को तोड़ने में, क्या कहेंगे सर? उनको मालूम है दफा 370 पर मैं अकेला बोला हूं पार्लियामेंट, और कोई नहीं बोला है, न कोई पार्टी बोली है, न कोई लीडर बोला है। और ये ऑल पार्टी मीटिंग प्राइम मिनिस्टर की, उसमें महज स्पीकर था, और मैंने स्टेटहुड की बात की, मैंने लैंड की बात की, मैंने ये हमारा जो हक है नौकरियों को वापस थी, उनने तो नहीं दिया ना। सर जिस तरह से आपने बात की कि हम फुल स्टेटहुड वापस लाएंगे, जो यहाँ के हकूक हैं वो वापस लाएंगे, लेकिन आपसे जानना चाहूंगा कि आप दफा 370 और 35A को लेके बात करेंगे या दफा 371 को वापस लाएंगे? ये दोनों तीनों चीजें दफा 370 में भी है और 35A में भी है। कई लोगों को गुमराह करने की आदत और एक्सप्लॉइट करने की आदत। मैं जम्मू कश्मीर में 1 लाख से ज्यादा हिंदू और मुसलमान जाहिद तक और कश्मीरी पंडित मारे गए हैं। लाखों हमारे बच्चे यतीम हो गए हैं। हजारों हमारी बहू बेटियां बेवा हो गई है गलत नारों से। लीडरों का काम है लोगों को समझाना, लीडरों का काम नहीं है लोगों को गुमराह करना। मैं 50 साल से और आज भी किसी भी कौम को, वो हिंदू फिरका हो, वो मुसलमान फिरका हो, वो जम्मू का फिरका हो, कश्मीर का, कोई गलत रास्ता न बनाए जो उन्हें तबाही और बर्बादी की तरफ ले जाए, जो उन्हें और यतीम बनाने की तरफ ले जाए। मैं अच्छा रास्ता, आप नाम कुछ भी दे दो, नाम से मुझे मतलब नहीं। हमें 370 में की जो बचा था, वो चाहे 35A में हो या 370, उसमें 2-3 ही चीजें बची थी। एक स्टेटहुड बची थी, एक जमीन कोई बाहर वाला खरीद नहीं सकता, और दूसरा यहां कोई दूसरा बाहर से नौकरी नहीं कर सकता। यही 3 चीजें। हमें 3 चीजें चाहे, नाम कुछ रखो। अब कई नाम से उनको वोट आते हैं तो मैं क्या करूं? मुझे आम खाने से गुरु, आपको बेकार है, आपको नौकरी मिले तो उसका दूसरा नाम रखने की क्या जरूरत है? तो इसलिए मैं नाम की तरफ ज्यादा अहमियत नहीं देता। उसके अंदर है क्या? उसके अंदर स्टेटहुड है, उसके अंदर क्या कहते हैं, जमीन है, उसके बाद नौकरी है। अब कोई ये अंदर कमरे में कहेगा भाई हमारा 370 से ये मकसद है, आजादी लेना और जाना कहीं लाना, तो वो लाशों के ढेर और लगाना। मैं लाशें अपने कश्मीरी या जम्मू के मुसलमानों की और नहीं लगाना चाहता हूं। मैं उनकी बलि नहीं चाहता उड़ देना। मैं हिंदू भाइयों को, उनके जो 25, 30 घर के लोग मारे जाते थे इस चनाव वाले में, मैं हर जगह पहुंचा। मैं उनको भी मरवाना नहीं चाहता। मैं कश्मीरी पंडित बहुत चले गए हैं, और नहीं जितने बच्चे हैं वो महफूज रहें बल्कि वापस आए। तो कश्मीरियों का और
खून न बहे और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो जाए और खुशहाली आ जाए, तो उसके लिए मैं हर एक कदम उठाऊंगा। मैं कोई ऐसा नारा नहीं लगाऊंगा जिससे हिंदू वोट मुझे वापस आए, जिससे मुझे मुसलमान वोट आए वापस, और मैं कर कुछ नहीं पाऊंगा। मैं कुछ करने पे यकीन रखता हूं, मैं सिर्फ नारे के नाम पर जीत के आने में यकीन नहीं रखता। सर, जिस तरह से आपने जम्मू कश्मीर के नौजवानों की बात की, तो अब आपने अपनी पार्टी का जो है ऐलान कर दिया है। अब आपसे जानना चाहता हूं कि उन लोगों का भी सवाल है ये कि वो कह रहे हैं कि आज़ाद साहब अब अपनी पार्टी को बढ़ाएंगे या जम्मू कश्मीर के उन नौजवानों को जो इस वक्त सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो डेली विजन PHE डेली विजन हो, चाहे वो रहबरे खेल हो, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पुलिस के डंडे खा रहे हैं। आप देख रहे होंगे राजा साहब, मेरी पार्टी का मतलब नहीं है कि मेरे घर में, वो तो फिर दिल्ली में बैठ जाता, मैं भी अपना नाम रख देता और जाता। तो मैंने अभी नाम भी नहीं रखा। नाम से पहले मैं सिर्फ अपनी जम्मू कश्मीर की तरफ रुजू किया। जम्मू में बैठकर पब्लिक मीटिंग तो हमारे साथियों ने की, लेकिन 43 की 43 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के डेलीगेट से मैं मिला और उन डेलीगेट से मैंने इजाजत ली नई पार्टी बनाने की, तो मेरे साथ हो, उन्होंने दी। और अब चनाब वैली के बीच में, हर चनाब वैली तो 20 दिन लगेंगे ट्रैवल करने में, लेकिन 2-4 जगह छू लिए मैंने जगह हैं। यहाँ के लोगों से भी पूछा, तुम्हारा समर्थन है डेलीगेशन के जरिए भी और मीटिंग के जरिए। और आज मेरा जम्मू सूबा में आखिरी इस पहले दौर का जो की मीटिंग जो है वो छात्रों में होगी, और मैं कश्मीर वैली में दाखिल होऊंगा। और एक हफ्ता में कश्मीर वैली में, वहां भी मैं 47 की 47 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के डेलीगेशन से मिलूंगा और 1-2 जगह पब्लिक मीटिंग भी करूंगा। उसका मतलब है कि मैं पार्टी लॉन्च करने से पहले जम्मू कश्मीर के जो हमारे साथी हैं, चाहे वो कांग्रेस से आए हों, किसी दूसरी पार्टी से आए हों, या जो किसी भी पार्टी से नहीं थे, वो आ रहे हैं मेरे साथ, और उनका समर्थन, उनकी इजाजत नई पार्टी के लिए ले रहा हूं। ये कोई पार्टी दिल्ली में बैठ के नहीं बनी है, जैसे कई पार्टियां दिल्ली में बैठ के बनती हैं, नाम कुछ भी दे। ये वो पार्टी नहीं है, या जम्मू बैठ के बनी है या श्रीनगर में बैठ के बनी है। ये अवाम की राय से मैं बना रहा हूं। कई लोगों ने, मेरे ख्याल में हजारों नाम, जहां भी मैं जाता हूं डेलीगेशन वो नाम देता है। अब 1000 नाम तो मैं रख नहीं सकता है पार्टी को, लेकिन कम से कम एक आइडिया आ जाता है। तो वो नाम भी जो पार्टी का होगा, वो बाय एंड लार्ज वो तमाम मेरे साथियों का, चाहे वो किसान है, मजदूर है, अनएम्प्लॉयड यूथ है, मजदूरी है, वो भी अपनी तरीके से सलाह देते हैं। पूरी जो अकल है हम लोगों के पास नहीं है। सड़क पे जो गांव काम करता है या मजदूर काम करता है, खेत में मजदूर काम करता है, ढोक में हमारे गुजर बकरवाल है, उनके पास भी अकल है, विजडम है, उसका भी मैं इस्तेमाल करता हूँ। सर, जिस तरह से आपने कहा कि मेरे पास मुख्तलिफ तरह के लोग आ रहे हैं, लेकिन आपने भी देखा होगा कुछ दिन से जब भी आप मीटिंग करते हैं तो यहाँ पे कुछ लोग जो हैं, नए लोग जो हैं, वो इस वक्त बता रहे हैं कि पुराने लोग जो पार्टियां बदलते रहते थे वो आज आपकी पार्टी में भी शामिल हो रहे हैं। आप पुराने लोगों को बढ़ावा दोगे, नए लोगों को नए चेहरा नहीं, पुराना पार्टी एक आध कोई पार्टी में गया है, लेकिन जो सरकार से के साथ साथ चलते हैं, पार्टियां बदलते हैं, उनसे तो दूर रहूंगा। और एक अकेले आदमी जो है ना, और पीछे कोई नहीं है, उनसे भी दूर रहूंगा। और पुरानी पार्टी के साथ नए पार्टी, ये दुनिया, इसको डायनेमिक वर्ल्ड कहते हैं, कि ये एक जगह आप देखते हैं ना, पूरा ये सूरज के गिरद चलते ही पूरी जमीन। स्टाइल से लड़नी है, और उसमें तो नौजवानों का सहयोग होना चाहिए, और सब जो बुजुर्ग हैं
ان کا تعاون اور ان کی عقل ساتھ ہونا۔ میرا آخری سوال ہے آپ سے چناب ولی کو لے کے ہوگا۔ چناب ولی میں آپ نے سکول دیے، آپ نے برج بنائے، آپ نے ہاسپٹل دیے، لیکن آپ دیکھ رہے ہو اس وقت سکول تقریباً بہت سارے سکول بند ہو رہے ہیں، ہسپتالوں میں ڈاکٹر نہیں ہے۔ اگر ایک ڈاکٹر ہوتا، اگر گائنوکالوجسٹ ہو، اینستھیسیا والا نہیں ہے۔ آپ چناب ویلی کی بات کر رہے ہیں، ٹنگڈار سے لے کر اور ہمارے دچن مڑوا پاڈر تک اور ادھر لکھن پور سے لے کر آگے تک ایک ہی حال ہے۔ کوئی جو ہم نے سڑکیں بنائی ان کی مرمت نہیں ہوئی، سکول بنائے ہم نے، سینکڑوں کالج سکول بنائے، ان میں ٹیچر فیکلٹی نہیں ہے۔ ہسپتال میں نے اتنے، میرے خیال میں کسی ایک دور میں 75 سال میں، ایک ہی دور میں 2.5 سال میں 22 کے 22 میں لداخ نئے ہاسپٹل کبھی نہیں بنے، سب گرین فیلڈ جن کو کہتے ہیں پرانے، اور سب ڈویژن پہ بھی کئی درجن بنے، اتنے نہیں بنے۔ اور تب جب ڈاکٹر تھے آج سے 15 سال پہلے ہر جگہ، تو 15 سال کے بعد تو ہزاروں ڈاکٹر آئے، تو وہ کہاں چلے گئے؟ اس کا مطلب ہے مینجمنٹ ہے نہیں ہے، یا کسی کا دھیان سکولوں کی طرف نہیں ہے، ہیلتھ کی طرف نہیں ہے، سڑکوں کی طرف نہیں ہے، مزدوری کی۔ میں نے ڈبل شفٹ ٹرپ، آج مزدور جو مل رہے ہیں ان کو مزدوری نہیں ملے، میرے وقت میں ٹرپل شفٹ تھی، آس پاس کے اسٹیٹ کے مزدور آتے تھے یہاں کام کرنے کے لیے، ان کو وہاں نہیں ملتا تھا، کیونکہ ہمارے جب ٹرپل شفٹ تھی مزدور کو بھی کام ملتا تھا، میسن کو بھی ملتا تھا، کارپینٹر کو بھی ملتا تھا، لوہے والے کو بھی ملتا تھا، سیمنٹ والے کو بھی ملتا تھا، سپروائزر کو۔ تو آج یہ اپنی اسٹیٹ کے لوگوں کو، میں لداخ چلا گیا کچھ مہینے پہلے، تو شام کو جب میں ٹہل رہا تو ہزاروں لوگ مجھے ملے چناب ویلی، ایسے کشتوار پہ، ایسے بلیسا پہ، ایسے ڈوڈا پہ، ایسے بانحال پہ، تو کیوں کرانی تھی دپن تتنا کمی کا روزگار یوت آمت روزگار خاطر، کوئی جاتا تھا میرے وقت میں ہماچل کے لوگ آتے تھے یہاں ڈبل شفٹ میں مزدوری اور کارپینٹر۔ یہ حال ہے اسٹیٹ کا۔ بہت بہت شکریہ راجہ صاحب، بہت بہت شکریہ سر آپ کا۔ تو ناظرین، یہ ہمارے ساتھ جو ہے سابقہ چیف منسٹر جموں کشمیر تھے، انہوں نے کہا کہ میں جو ہے جموں کشمیر کے یوتھ کے لیے کام کروں گا، جموں کشمیر کے بھلائی کے لیے کام کروں گا، اور جموں کشمیر سے جو حقوق چھینا گیا ہے اس کے لیے میں کام کروں گا۔ بہرحال ناظرین، باتیں تو بہت پوچھنی تھی، سوال تو بہت تھے، سوالات بہت تھے، لیکن اس وقت جو ہے وقت کی تنگی کی وجہ سے ہم پوری بات نہیں کر پائے۔ انشاءاللہ اگر موقع ملا ہم اگلے آنے والے وقت میں آزاد صاحب سے تفصیلاً بات کریں گے۔ ناظرین، تب تک کے لیے اسی طرح کی مزید اپڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔